ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ। ओ सबुना की रेणुका, तू आओ हमारे पास। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै न कोई। राम कसौटी सो सह, जो मर जीवा होए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद में जुड़ के बैठे अत सन्मानयोग सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला सेवां वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाईए। कोई भी रसना बंझी न रहे। इक्के बार कहने ते गज के आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के आप जी जानते हो, साध संगत अज 25 जून नूं कौम दे उस महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की लासानी शहादत दिल्ली महरौली दे विच होई। वो बंदा सिंह बहादुर जिसने अपने पुत्र का कलेजा कढ़ के, जिस दे अपने ही मूँह दे विच तुन्निया गया, अपने पुत्र के कलेजे नूं ते अपने मूँह विच पवा लिया। पर गुरु नानक साहब महाराज जी के नाम का सिक्का जिहड़ा इस धरती दे विच चला के वो हलेमी राज की जिहड़ी है स्थापना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी कर गए ने। उस महान योधे का अज शहीदी दिहाड़ा। आओ कुछ क समा उस महान योधे की इस बेमिसाल लासानी शहादत के उत्ते जिहड़ी है आपां मिल के विचारा करिए। साध संगत बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा जन्म जम्मू कश्मीर की धरती दे विच रजौरी, उन्हां समयां दे विच ये एक छोटा जिहा कस्बा होया करदा सी और पूरे दे पूरे इलाके का नाम केवल जिहड़ा सी वो सूबा पुंछ सी। इहदे विच रामदास भारद्वाज दे घर 16 अक्तूबर 1670 दे विच हुंदा है। और राजपूत घराने दे विच अज भी जिहड़ा ये शौक जिहड़ा है वेखण नूं उन्हां परिवारां च अज भी मौजूद है। भी ये लोकी जिहड़े ने शिकार दे बहुते ज़्यादा शौक रखते हैं। इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर का जिहड़ा नानका परिवार सी, नाम उस वक्त इन्हां दा जिहड़ा लक्ष्मण देव सी, इन्हां दा जिहड़ा नानका परिवार है वो अज दा जिहड़ा मेंढर तहसील है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, इहदे विच एक इलाका पैंदा है। अज भी उस इलाके का नाम वैसे है तो उन्हां समय च हिरनी सी, अज विगड़िया होया रूप उस नाम का अज हरनी है। इस इलाके दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नानके सी। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ मौत होने तो बाद शिकार इन्होंने आप किया, जो उसका पेट चाट किया तो वो बच्चे तड़प तड़प के अखां के सामने उन्होंने मौत हो गई। उन्होंने मासूम बच्चों की मौत ने ये मन के इहो जिहा विराग लिया। सत्संगत मन नूं टिकाव, मन नूं शांति लभण वास्ते ये उस वक्त अपने घरों ते मातो दस तुर पिया। पर असल दे विच जिहड़ा जीवन दे विच टिकाव, जीवन दे विच तब्दीली एक ते पूरा गुरु लिया सकता है ते दूजा गुरु का शब्द लिया सकता है। ना अधूरा गुरु किसी के जीवन नूं बदल सकता है, ना शब्द तो बगैर किसी का जीवन बदलिया जा सकता है। अखीर ये थां थां ते भटकदा 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 कदे जानकी प्रसाद नूं अपना गुरु बनाउंदा है, कदे राम थमन दे अस्थान ते चला जाता है।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ, ਮਨ ਦਾ ਖੜਾਵ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖਾਤਰ 14 ਜੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤਖਤ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਤਕ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਉਜਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ, ਇਸ ਮਾਸ, ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬਹਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅਤ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ 4 ਛਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਹੈ ਉਹ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਸਮਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਪਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤਾ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲਬਲਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਢੋਰਾ, ਸਿਰਖੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਟੁੱਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ। ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਮਈ 1710 ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬੇਤਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਯਦਵਲ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਜ਼ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਸ ਮੋਹਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਝੂਮਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਪਾਤੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ,
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ 709 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਰਾਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇਸ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਟੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਲੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 740 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 740 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਨ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 740 ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮੰਤ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੇਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿਰੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਰੌਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁੜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੜਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਹਿਰੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨ ਮਿਲੇ। ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਭਗਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਅਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ?
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਆਗੂ ਉਹ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਗੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਗੂ ਇੱਥੋਂ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੋਪਚੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੋਪਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਤੋਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਪ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਗੂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਪ ਦੇ, ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਤੁੰਬਾ ਕਰਵਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਲੈ ਫੜ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਧਰ ਦੇ। ਜਵਾਬ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਓ, ਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਿਆ? ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਗਲਾ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟੂਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੇਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ 4 ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਸਕਦਾ? ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੋਲ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਡਰ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਗਲਮ ਸਲਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ, ਲੱਤ ਵੱਡੀ, ਟੂਟੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਝੁਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੁ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਉਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਓ ਸੀਸ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।